اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہم اپنے مرنے والوں کا بھی ذکر نہیں کریں گے. ہم اپنے مرنے والوں کا بھی ذکر نہیں کریں گے. ہم ظلم کا ذکر نہیں کریں گے. ہم مظلوم کا ذکر نہیں کریں گے. ہم مرنے والوں کا ذکر نہیں کریں گے. زندوں کو دبایا جا رہا ہے ان کے دبانے کا ذکر نہیں کریں گے. بی جے پی اور یہ تمام سیکولر ذہن رکھنے والی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ اسد الدین اویسی ظالم کا ساتھ دے. یاد رکھو اللہ جب تک زندہ رکھے گا اسد الدین اویسی اور مجلس کا ایک ایک رکن ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دیں گے. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم قاتل کا نہیں مقتول کے انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے. ہم قاتلوں کا ساتھ نہیں دیں گے مقتولوں کا ساتھ دیں گے. ہم طاقتوروں کا ساتھ نہیں کمزوروں کا ساتھ دیں گے. اور ہماری آنکھوں میں جو سب سے کمزور ہے وہ ہماری ناکوں میں سب سے طاقتور ہے. اگر ظلم مسلمان کسی ہندو پر کرے گا ہم اس ہندو کا ساتھ دیں گے. مذہب کو بیچ میں آنے نہیں دیں گے. ظلم کو دیکھیں گے ظالم کو پہچانیں گے. یہ بات ان کو جب سمجھ میں نہیں آتی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ کے باجا بجا دیں ان کا مودی کا یوگی کا اکھلیش کا کانگریس کا. ارے تمہارا باجا نہیں بجائیں گے. اب ہم بات کریں گے حصے داری کی. کانپور کی تقریر پر بڑا اچھالا. کیا کہا میں نے. ایک 80 سال کے بوڑھے کو اس کی داڑھی کو لوچا گیا اور اس کے جسم پر پیشاب کر دیا گیا. میں نہ ذکر کروں اس کا نہیں بولو اس کی بات. بولو آپ فیصلہ کرو. میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. 80 سال کا بوڑھا اگر ہندو بھی ہوتا تو ویسی لڑتا اس کے لیے لڑتا رہے گا. مگر آپ بات ہی نہیں کرتے. آپ بولتے ہی نہیں. اب تو ایسا بنا دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ظلم کا اپنے کمزوروں کا بھی ذکر نہ کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہاں پر میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں. اب ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں آ رہا بی جے پی کے لوگوں کو. کیسے دعا کر رہا ہے یہ. دعا کرنا ہے آپ آمین بولو مت بولو اللہ سننے والا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ CAA NRC کا جو احتجاج یہاں پر آپ نے کیا آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اللہ آپ کی ان تمام قربانیوں کو اللہ قبول کرے. آپ نے بڑے مصائب اور مشکلات میں اس احتجاج کو کیا. اللہ آپ کی ایک ایک قربانی کو اللہ قبول کرے اور اللہ آپ تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ نے حق کا ساتھ دیا تھا. اللہ حق کو غالب کرے گا. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آیا اور باطل پر غالب ہو کر رہے گا. یہ میرا عقیدہ ہے آپ مت مانو. میرا فیتھ ہے لبرٹی آف تھاٹ اینڈ ریلیجن. بھارت کے سمویدھان کا حصہ ہے. آپ کو نہیں ماننا مت مانو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر جو پولیس کی فائرنگ میں محمد شفیق جو 40 سال کے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی جان لی گئی. ارمان 24 سال کا بچہ, مقیم 20 سال کا, رشید 27 سال کا جو اپاہج تھا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا, محمد ابرار 26 سال کا, محمد ہارون 36 سال کا, نبی جان 22 سال کا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں اللہ ان کو اسی کپڑوں سے اٹھائے گا. تم دیکھنا ہم گواہ رہیں گے انشاءاللہ. اور تم ان کو مردہ مت سمجھو, یہ زندہ ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ مت کو اللہ ان کو غذا دیتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اگر آپ ان مقتولین, ان جو جن حضرات کو شہید کر دیا گیا,
CAA-NRC के एहतजाज में अगर आप उनके माँ बाप को जानते हैं, उनके दोस्त को, उनको भाई को जानते हैं, तो मेरा पैगाम पहुंचाना, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। मैं ये बात वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता हो, घर वाले जानते। मेरा पैगाम पहुंचाना मेरे भाई, पैगाम पहुंचाना मोहम्मद शफीक, अरमान, मुकीम, हारून, नबी जान, रशीद और अबरार के घर में कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार कर चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मजलिस जीती गई क्या, तो हल बोलेगी वोट डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया, डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है, और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ आप मेरे भाई। क्या यह बात गलत नहीं है कि एक 32 साला अहमद नबी, जिसको CAA के प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, अहमद नबी को भी मेरा सलाम। अहमद नबी कैंसर का पेशेंट था, यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कीमियोथेरेपी ले जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप बोलेंगे कहां से कह रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट है, मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं। मुझे उसकी परवाह नहीं है, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और फिर उनका भाई कैद फिरोजाबाद के जेलर लाल प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार ने अहमद नबी की कीमियोथेरेपी के लिए पुलिस कस्टडी नहीं दी। जेलर साहब कह रहे हैं उन पे भी केस बुक करेंगे क्या आप? और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 1, 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वीडियो है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे थे। योगी बोलेंगे नहीं पत्थर नहीं, फूल बरसा रहे थे। ये सब है, इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसी करूंगा जिक्र, क्योंकि दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। मेरे अजीज बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि आपके फिरोजाबाद में एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या किए बाबा आप, क्या किए समाजवादी की सरकार ने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने यह भी बताने आया हूं कि उत्तराखंड में हमारे मीडिया के लोग जरा कैमरा कर लो मुझ पे, मसाला दे रहा हूं आपको शाम के 6 बजे के लिए। हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाअल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अख्द होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता है हमको। देखो ये बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान।